साडा नैक्सट टॉपिक है क्रिएटिंग अ वैबसाइट यूजिंग विजार्ड। यूनिट 2 सैक्शन बी दे विच साडा टॉपिक है क्रिएटिंग वैबसाइट यूजिंग विजार्ड। तो किस तरह करना है आपां इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ वैबसाइट मोस्ट ऑफ द बिगिनर प्रैफर टू यूज़ विजार्ड। जिहड़े भी यूज़र बिगिनर होंदे ने ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। A wizard is a small program within MS front page that help in creating website step by step by displaying number of dialog box one after the other। ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਕੰਟੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਲਿਸਟ ਆਫ ਚੋਇਸ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੋਇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਿਜ਼ਾਰਡ। ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਚੋਇਸ ਚੂਜ਼ਨ ਬਾय द यूज़र द ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟਡ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਚੋਇਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਆਫ ਦ ਕਾਮਨ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿਜ਼ਾਰਡ, ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੈਬ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੈਬ ਵਿਜ਼ਾਰਡ, ਪਰਸਨਲ ਵੈਬ ਵਿਜ਼ਾਰਡ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਾਰਡਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਲਿੱਕ ਫਾਈਲ ਨਿਊ ਵੈਬ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਊ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਅ ਲਿਸਟ ਆਫ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਾਇਲੌਗ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਆਰ ਡਿਸਪਲੇਡ। select या click the corporate presence wizard to design website using it। तो परफॉर्म करते हैं फाइल न्यू तो जाना है साइट तो साढ़े को न्यू डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इतने आप जाना है वन पेज वैबसाइट ये साढ़े को आ जाएगा कॉर्पोरेट प्रेजेंस विजार्ड। उस तो बाद कस्टमर सपोर्ट्स वैबसाइट भी है, डाटाबेस भी है, डिस्कशन वैब विजाइट विजार्ड भी है, एम्प्टी वैबसाइट विजार्ड भी है, इंपोर्ट वैबसाइट विजार्ड भी है, पर्सनल वैबसाइट विजार्ड भी है। आप सिलेक्ट कर लें बाय डिफॉल्ट कॉर्पोरेट प्रेजेंस विजार्ड क्लिक करांगे ओके। उस तो बाद साढ़े को ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स कॉर्पोरेट प्रेजेंस वैब विजार्ड का। ठीक है ये साढ़े को हो गया ओपन कॉर्पोरेट प्रेजेंस वैब विजार्ड ओपन होगी साढ़े को। हुण इहदे विच आपां जो भी प्रेजेंस या लिस्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्रेजेंस विजार्ड सब तो बाद पहला हुंदा है यूअर वैब विल बी बिल्ट अराउंड द होम पेज एंड आ फ्यू अदर मेन पेज। तुहाडी एक होम पेज होएगा तो बाकी सारे वाले पेजेस हैगे ने ये सारे ऐड हो जाएंगे। पहला होम पेज होएगा बाकी सारे वाले पेज होंगे। तो तुसीं सिलेक्शन करनी आ अपने वैबसाइट के अकॉर्डिंग। उस तो बाद आप क्लिक करांगे नैक्सट ते ये साढ़े को आ गया होम। उस तो बाद वट न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस का पेज बन जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा, फीडबैक फॉर्म बन जाएगा, सर्च फॉर्म बन जाएगा। फिर आप करांगे नैक्सट करने तो बाद एक होर साढ़े को विजार्ड दे विच ऑप्शनस आउंदी आ द होम पेज इज़ द एंट्रेंस टू योर वैब पेज इट शुड टेल द रीडर एज क्विकली एज पॉसिबल वट योर कंपनी डज एंड वट कैन बी फाउंड इन योर वैबसाइट। कि तुहाडी वैबसाइट की होएगा तुहाडी कंपनी की होएगी तुसीं इंसर्ट कर सकते हो कंपनी का प्रोफाइल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मिशन की है तुहाडा इंट्रोडक्शनस। सेम दूसरी पिक्चर में इस तरह शो होंदा पिया। दैन आप सिलेक्ट करांगे वैब द वर्ड्स न्यू पेज इज़ वेयर विजिटर रिटर्निंग टू योर वैब पेज विल गो फस्ट। कि साडा विजिटर जिहड़ा आ सब तो पहला किहड़े पेज ते मूव करेगा वैब चेंजेस ते प्रैस रिलीज ते या आर्टिकल या रिव्यू ते किहड़े पेज ते सब तो पहला मूव करे तुसीं वो सिलेक्ट करोगे। द नैक्सट डायलॉग बॉक्स अलो यू टू एंटर द इन द नैक्सट डायलॉग बॉक्स इट विल आस्क यू चूज द वैब पेज दैट यू वांट द विजिटर टू गो फस्ट। सब तो पहला तुहाडा क्लाइंट कित्थे या विजिटर जिहड़ा तुसीं वैबसाइट बनाई है कित्थे विजिट करे तुसीं सिलेक्ट करोगे वो वाला पेज। उस तो बाद क्लिक करोगे नैक्सट ते नैक्सट डायलॉग बॉक्स की कहता दैट डायलॉग बॉक्स अलो यू टू एंटर वैल्यू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस पेज दैट द विजार्ड शुड क्रिएट। द डिफॉल्ट वैल्यू आर 3 फॉर ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस यू कैन चेंज टू चेंज ईच टू 2 एंड क्लिक न्यू बटन। आप इसमें चेंज कर सकते हैं 2 and 2।
The product service page will contain link to the web page with information about each product or service you offer। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਈਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਪੇਜ ਵਿਲ ਕੰਟੇਨ ਅ ਟਾਈਟਲ, ਅ ਬਰੀਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅ ਲਿਸਟ ਆਫ ਕਸਟਮਰ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ। ਸਿਲੈਕਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਈਟਮ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇ ਈਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ। ਲੈਸਟ ਰੀਡਰਸ ਟੈਲ ਯੂ ਵਟ ਦੇ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਉਹਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਮੇਲਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਲੈਟ ਰੀਡਰ ਟੈਲ ਯੂ ਵਟ ਦੇ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਯੂਰ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ The feedback form store the information it collect from the reader in a file on your web server। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। Do you want the feedback file to be compatible with the database and spreadsheet program? The feedback form store the information it collects from readers in a file on your web server। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਪੇਜ ਡਿਸਪਲੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਲਿੰਕ ਟੂ ਦੀ ਐਵਰੀ ਪੇਜ ਇਨ ਯੂਰ ਵੈਬ ਪੇਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਕੀਪ ਪੇਜ ਲਿਸਟ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੋ ਪੇਜ ਨਾਟ ਲਿੰਕਡ ਇਨ ਟੂ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਯੂਜ਼ ਬੁਲੇਟ ਫੋਰ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਪੇਜਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ। ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਅਪੀਅਰ ਐਟ ਦੀ ਟੋਪ ਆਫ ਦੀ ਈ ਪੇਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ, ਪੇਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ, ਲਿੰਕ ਟੂ ਯੂਅਰ ਮੇਨ ਵੈਬ ਪੇਜ। ਜਾਂ ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਅਪੀਅਰ ਐਟ ਦੀ ਬੋਟਮ ਆਫ ਦੀ ਪੇਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਲਿੰਕ ਟੂ ਯੂਰ ਮੇਨ ਵੈਬ ਪੇਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਨੀ ਵੈਬ ਆਥਰ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪੇਜ ਦੈਟ ਆਰ ਨਾਟ ਕੁਆਇਟ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਮਾਰਕ ਈਚ ਅਨਫ੍ਰੈਂਡਡ ਪੇਜ ਇਨ ਯੂਰ ਵੈਬ ਵਿਦ ਦੀ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋਨ ਬਿਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਈਕਨ ਸ਼ੋ ਹੋਏ। ਮੈਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਥਰ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਪੇਜ ਦੈਟ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਆਰ ਨਾਟ ਕੁਆਇਟ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਕੁਝ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਆਫ ਯੂਰ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ KCW। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਨੇਮ। ਛੋਟਾ ਨੇਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ KCW। ਵਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰੀਟ ਐਡਰੈਸ। ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ GT ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਬਸਾਈਟ
ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਿਜ਼ਾਰਡ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਫॉर ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥੀਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ ਟਾਸਕ ਆਫਟਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਅਪਲੋਡਡ, ਫਿਨਿਸ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ। फीडबैक फॉर्म वाला आ गया, इंडेक्स वाला फॉर्म आ गया, न्यूज़ आ गई, प्रोडक्ट। एक कंप्लीट बाय यूजिंग विजार्ड वैबसाइट आप क्रिएट कर ली। प्रीव्यू च जाके देखते हैं तो सानू इदा शो होएगा उसका फॉर्मैट। इस तरह आप यूज क्रिएट कर सकते हैं ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਿਜ਼ਾਰਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਪੇਜ ਵਿਊ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵਿਊ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿਊ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਲਡਰ ਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਮੇਜਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਥੀਮਸ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਊ ਰਿਮੋਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਊ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੋਮ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫੀਡਬੈਕ, ਕੰਟੈਂਟ, ਸਰਚ, ਨਿਊਜ਼, ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ 1, ਪ੍ਰੋਡਕਟ 2, ਸਰਵਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਰਵਿਸ 1, ਸਰਵਿਸ 2। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਊ। ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਵਿਊ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। toc.html ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ search.html ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਿਊ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਵਿਊ। तो इस तरह आप यूज देख सकते हैं अपनी वेबसाइट नू बाय यूजिंग व्यू। तो ये साडा होम पेज ते की करते हैं आप index.html साडा होम पेज है। इत्ते अपना कंपनी का लोगो आएगा, कमेंट आएगा, होम जिहड़ा हैगा साडे कोल मैन्यू बनेगा, फीडबैक। आप इत्ते क्लिक करांगे तो सारे पेज के उपर मूव होंदे जावांगे। इस तरह साडा मिशन की है, साडी कंपनी दा प्रोफाइल की है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की है साड़ी। जिस तरह मैं दिता सी वैबसाइट या वैब मास्टर की साडा kcwasr.yahoo.co.in। साडा पोस्टल एड्रैस मैं GT रोड अमृतसर दिता सीगा। समवन यह वाली जनरल इन्फॉर्मेशन वास्ते मेल जी सी मैं वही रहन दी सी। इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं वैबसाइट नू प्री डिफाइंड फॉर्मेट। आप अगर जे कोई लेना है, सानू आइडिया नहीं है कि वैबसाइट डिज़ाइन करने का, आप स्टैप बाय स्टैप यूजिंग विजार्ड वैबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग और रिक्वायरमेंट। इनू रन करके देखते हैं प्रीव्यू दे विच। इदां साडे कोल वैबसाइट रन होएगी। जो ही आप क्लिक करांगे तो सानू अगर मैं मेल ते जाना है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਮ पेज ਤੇ जाना है, होम पेज है साढ़े कोल फीडबैक ਤੇ जाना है तो फीडबैक ਤੇ मूव हो जाएगा। कंटेंट पेज तो कंटेंट होएगा, सर्च तो सानू सर्च शो होएगा।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਿਟ ਵਿੰਡੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਦਿਖੇਗੀ HTML ਦੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੋਡ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਜ ਦਾ। ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵੈਬ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। To view all element in this page correctly, save or publish the web and preview it in a web browser। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਾਈਲ ਐਂਡ ਪਬਲਿਸ਼ ਸਾਈਟ। ਪਬਲਿਸ਼ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ FTP ਸਰਵਰ। ਫਾਈਲ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ FTP ਸਰਵਰ ਲਓਗੇ, ਵੈਬ DAV ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨੇਮ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ ਸਾਈਟ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਦੋਗੇ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਿਜ਼ਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਾਸਤੇ। ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਚੂਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੂਜ਼ ਦੀ ਥੀਮ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅੰਟਿਲ ਫਾਈਨਲੀ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਪੀਅਰ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਓ ਸਵਿਚ ਟੂ ਦਾ ਪੇਜ ਵਿਊ ਟੂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਇਟ ਕੰਟੈਂਟ। ਬਿਫੋਰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਯੂ ਮਸਟ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵੈਬ ਪੇਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਿਜ਼ਾਰਡ। ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਿਜ਼ਾਰਡ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੋਂ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਨਿਊ, ਫਿਰ ਵੈਬ, ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਵੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪੀਅਰ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਲਾਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖੇਗੀ। ਪੇਜ ਵਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਜ ਵਿਊ ਆਫ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਮੇਡ ਪੇਜ ਚੂਜ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਫੋਲਡਰ ਲਿਸਟ। ਫੋਲਡਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੇਜ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਪੇਜ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਜ ਵਿਊ।